نفرت کسی کے لیے نہیں، لیکن کیا ہے جو میرے نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو میرے نبی کا غلام نہیں، جو میرے نبی کا غلام نہیں، جو میرے نبی کا غلام نہیں، رنگ کا چٹا مکے چ پیدا ہویا، مکے چ مریا، نبی دا دورو پارو چاچا بھی ہے، نبی دا غلام نہیں، اسی جتی دی نوک تے نہیں رکھ دے، اسی منن تے آیا رنگ دا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے نے، کوئی لیندہ نہیں وکدہ وکاندہ، غلام ہے، شاہ نہیں غلام ہے، وکدہ وکاندہ آگے درے حبیب دی غلامی قبول کر لیندہ ہے، اسی انہوں سر دا تاج مننے ہیں، اسی انہوں سر دا تاج مننے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا تھوڑی گل سمجھن والی یہ بھی، ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے، رضوی صاحب ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے، 20 تراویاں پڑھ کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، 8 تراویاں پڑھ کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، 11ویں دلا کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، میلاد منا کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے۔ جب میرا والیم کٹے گا تو تساں ضرور کٹانا ہے، تو جب میں ڈاؤن نہیں نہ ہونا، اے مات آکھو کہ ایسی بچے ٹھونکا لالا گے تقریر بچے، میں کوالی سننا لفندہ ٹھونکا تے لان دیندہ، ذرا غور رکھنا ہے۔ 8 تراویاں پڑھ کے بھی بندہ جنت جانا چاہتا ہے، مولوی صاحب چٹے کپڑے پا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالے پا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، 11ویں دلا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، میلاد منا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، 11ویں کو ڈک کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، میلاد دی مخالفت کر کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالا جھنڈا لا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالا جھنڈا لوا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے۔ محفل وچ بہتا لنگر کھا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ کہہ کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا جانا سارے جنت جانا چاہتے ہیں، پر جنت دیاں ٹکٹاں کتھوں پیاں ملدیاں؟ جملہ بڑا بڑا سی، تقریباً ادھا کو پی گئے ہو، جنت دیاں ٹکٹاں کتھوں پیاں ملدیاں نے؟ بھئی میں جو 100 چک شریف تو ایتھے حاضر ہونا سی، تے گڈی بھی ہوندی تے پٹرول نہ ہوندا، آیا نہیں سی جانا، پٹرول پیا تے آیا، لیکن اے ویکھیا کہ پٹرول ملنا کتھوں ہے، پٹرول ملنا کتھوں ہے؟ قبلہ عالم دے نال قدمہ نہ لگ کے تے میں بھی ایتھے حاضر ہو گیا۔ ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا جنت نہ جانا چاہتا ہو، جنوں پوچھو حضرت مقصود کیے آخدہ جنت، یہ آخدہ جنت، یہ آخدہ جنت، ایتھے آئے ہیں۔ اگر صوفی غفور صاحب میں نے حکم کرن کہ یار تو 2-3 دن رہو، میں انہوں نے کپڑے نہیں لے کے آیا، مالک جتھے ہوئے، مالک جتھے ہوئے اپنیاں چیزاں منگواندہ ہے، منگوا سکتا ہے، اختیار کلی ہے، لیکن انہوں جڑا مالک ہے۔ میں گھر ٹیلی فون کراں کہ بھائی ذوالفقار آتی ہے شاہ حالات 2 کپڑے سوٹاں دے بھی بھیج دیو، اپنے کتب خانے جو 1-2 کتاب بھی منگوالا، پتہ چلیا کہ مالک 100 چک بیٹھا ہوئے یا چھینے سگل ہوئے لاہور ہوئے اپنیاں چیزاں منگوا سکتا ہے، کسے دیا نہیں اپنیاں، کسے دیا نہیں اپنیاں۔ ہوں آؤ ذرا اس بارگاہ کی طرف جڑے جنت دے مالک نے، جڑے جنت دے وارث نے، جتوں جنت عطا ہونی ہے، جاؤ سارے جنت، 8 پڑھ کے بھی جنت جاؤ، 20 پڑھ کے بھی جنت جاؤ، اللہ کرے تسی سارے جنت جاؤ، تسی سارے جنت جاؤ، تسی سارے جنت جاؤ، لیکن آؤ سنو جنت ملنی
ہوئے میرے کریم لجپال نبی مازاق دے کاجل والے ودوہا دے مکڑے والے ونڈیتیاں زلفہ والے حامیم دے کنڈلا والے تاہا دی شان والے یاسین دے شیرے والے لجپال محبوب من ٹھار شب اسرا دے دولا آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فیراز یہودی آگے آکھن لگے سونے ساڑی دھی دی شادی ہے اسی چاہنے تیری بیٹی بھی اتھے آئے تیری بیٹی بھی اتھے آئے لیکن اندر گل کیے حضرت اندر گل کیے اے کچھ بندے حضرت صاحب نو ویکھنا ہوندے نے کچھ بندے تقریر دا لطف لین تے کچھ صحیح گل ہے گھنٹہ پورا اس انتظار چ بیٹھے نے کتھوں تھڑ کے سویرے پرچی لئیے پر اساں پرچی مولا علی کو لئی اسی کسے کو پرچی لینے آکھن لگے کہ تواڈی صاحبزادی بھی آئے ساڈی شادی وچ لیکن خیال کیے کہ فاطمہ تو زہرا دے لباس نو لگا پیوند لباس ہے پرانا انہاں دے گھر چولہا تے چلدا نہیں فاقہ کشیے لباس کتوں چنگا ہونے ایتھے مکے دیاں سرداراں دیاں عورتاں آن گیاں چنگے تو چنگا لباس پہن کے آن گیاں جدوں فاطمہ زہرا آئے گی اسی ٹھٹھا کریں گے اسی مذاق کریں گے اسی آوازیں کساں گے یہ نبی دی بیٹی ہے یہ اودی بیٹی ہے یہ تے قرآن نازل ہویا ہے اجے میرے محبوب کو بیٹھے نے میرے کریم نے انج خاموشی اختیار کی تھی اے جبرائیل حکم رب جلیل فرمایا فوراً مدنی تاجدار دی بارگاہ وچ چلا جا جا کے کہہ سونیا فاطمہ نو بھیج دے لباس جنت وچوں آ جائے گا کرنی بڑی ساتھی بڑا کوئی عالم بندہ ہوئے نا علم دیا گلا کرتا ہے جی تواڈے ورگے ہوئے تو تواڈے ورگے ہی کرنی ہے سونیا شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بھیجنا تیرا کام ہے لباس بھیجنا میرا کام ہے کیونکہ سونیا شہزادی تیری ہے پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ارادہ میرا ہے ارادہ پاکیزہ میرا ہے شہزادی تیری ہے سونیا وعدہ کر لے میرے کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میری شہزادی آ جائے گی جبرائیل امین جنت جو لباس لے کے جناب میرے کریم کی بارگاہ وچ دہلیز فاطمہ تے حاضر ہے جدوں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ ساجدہ سائرہ سائمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدوں اس شادی وچ تشریف فرما ہوندیاں نے وہ پوچھتیاں نے عورتاں فاطمہ لباس کتھوں لے بندہ حیران ہوتا ہے مہنگے مہنگے کپڑے والے بندے بیٹھے ہون تے وچ کو ماڑا مسکین آ جائے تے او بندہ حیران ہوتا ہے بندہ ماڑا سی کپڑے چنگے پایا کیڑے بازار چوں ملے نے کیڑے بازار چوں ملے نے آپ نے فرمایا ایک اس بازار چوں ملے نے جس بازار دا تانوں علم نہیں جس بازار دا تانوں علم نہیں آؤ میرے کریم لجپال نبی دے سمجھ آؤں نا بھئی میں گل جڑی کر رہا ہے نہیں ہاں جنت کی ٹھیکیداری ہے میں نہیں پڑھنی شہزادے حاضر ہوئے سیدہ پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی اما جان سویرے عید کی ہے عید عام گل ہے تو سارے سنی پر لطف لے کے اگے چلنے ہیں سویرے عید کیونکہ جڑیاں انہی نو سنائیاں نے وہ تو میں سنانیاں نہیں اس لیے کہ ایک دو بھائیاں میں نے آکھیا کہ وہ فلانا واقعہ پھر سنانا ہے بھائی تو اپنے گھر کرائی تو پھر سنا دیں گے انہاں دا قرآن میں سنا دیں اچھا اما جان سویرے عید سویرے عید سویرے عید ہسو عید نا خوشی دا دن
تو عید آ کے انہوں جانا ہے بار بار خوشی مسکران نو عید دید تو صد عید من اے پیر من دید تو صد عید من اے پیر من تقدیر من ہن تقدیر بھی حاضر ہے تے عید بھی ہے اما جان سویرے عید ہے اے لوکاں امیراں دے بچیاں کبیراں دے بچیاں چنگے چنگے کپڑے پائے ہون گے اسی او دے بچیاں جے دے اوتے قرآن نازل ہوندا ہے اسی او دے بچیاں جے دے جسم دے اعضائے بدنیہ دی نعت قرآن لکھدا ہے ساڈے بھی لباس چنگے ہونے چاہیے سیدہ فرمایا چنگے ہی ہون گے کی ہوئے گا چنگے ہی ہون گے پھر اصرار کیتا فرمایا چنگے ہی ہون گے شام ہو گئی آکھیا ساڈے کپڑے ساڈے کپڑے ساڈے کپڑے فرمایا بیٹا روو نہ پریشان نہ ہو درزی لے کے آ جائے گا درزی لے کے آ جائے گا ادھر ذوالجلال پہ دیکھ دے وعدہ اللہ شریک پہ دیکھ دے جبرائیل حکم میں رب جلیل فرمایا فوراً اے تو کوئی بندہ اٹھو کو مولوی لاب لو کو پیر لاب لو اپنی کپڑے منگواؤ یہ تے آ سکتا ہے کہ میں نماز مکے جا کے پڑھنا پر پھر بھی روٹی ایتھے ہی کھاندا ہے تو درزی ایسے کو کپڑے سواندا ہے آکھیا درزی آندا پیا خالق فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا فوراً دہلیز فاطمہ کے درزی بن کے چلا جا دہلیز فاطمہ دے درزی بن کے چلا جا اے پہلے رضوی صاحب ماسٹر صاحب کو لے کے آخری بندے تک اگر پوچھئے کہ پئی جبرائیل کون ہے سارے آکھن گے نوریاں دا سردار صرف نوری نہیں نوریاں دا سردار نوریاں دا سردار یہ بھئی نوریاں دا سردار ہے آکھیا ہاں نوریاں دا سردار ہے اچھا ہوں نوریاں دا سردار جیدہ درزی بن کے ہوندہ ہے یہ پیچھے پوس پہ آگئی تو میرے نوریاں دا سردار جیدہ درزی بن کے ہوندہ ہے انہوں بشر رکھے گا نا میں صوفی صاحب وہ نیچے پڑھنا ہوتا میں ایک دو واقعہ اور سنا کے گفتگو ختم کرا لینا آکھیا کہ جناب نوریاں دا سردار ہے میں کہا اچھا یہ نوریاں دا سردار ہے آکھیا ہاں نوریاں دا سردار ہے یہ نوریاں دا سردار ہے وہ نوریاں دا سردار جنت جو چک دے حسنین دے کپڑے شہزادیاں دے جوڑے آکے دہلیز فاطمہ تے درزی بن کے کھلون دے درزی بن کے کھلون دے درزی بن کے کھلون دے جملہ پیش کرن لگا اگر مروڑ نہ کسی کو پوے کیونکہ شہزادیاں دے ناتے منکر کو مروڑ پہندے مومنٹ سینے جے ٹھنڈ پہ جاتی ہے جملہ ہضم کرنے نوریاں دا سردار جس دہلیز دا درزی بن کے آؤں ہے وہ تو گناہگار بشر ہو کے اس دہلیز دا نوکر کیوں نہیں بن جاتا وہ نوریاں دا سردار بشر نوریاں دا سردار اس دہلیز فاطمہ درزی بن کے آؤں ہے میں تو گناہگار ہو کے بشر ہو کے امتی ہو کے نمازہ چھٹ کے روزے چھٹ کے داڑیاں بنا کے گناہ کر کے شرابہ پی کے بے شمار لغویات کر کے صبح تو لے کے شام تک جھوٹ نگنا فساد لڑائی جھگڑے ایک کر کے اس دہلیز نوکر کیوں نہیں بن جاتے
شہزادیاں دے لباس آ گئے، شہزادیاں لباس زیب تن کیتے۔ اس جملے نو ذرا مسکرا کے سننا ہے، کیونکہ حسین دا ذکر و ذکر ہے، خدا کی قسم مومن مسکرا کے سن دے نے، مومن مسکرا کے سن دے نے۔ تے جیڑا حسین سامنے مسکرائے نا یزید روئے، 14 پتر ہون دے باوجود اوتر جاندا ہے، 14 پتر ہون دے باوجود اوتر جاندا ہے۔ تے ہور اگر مسکرا پوے، اور اگر مسکرا پوے تے سب تو پہلے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آؤ ذرا امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرماؤ، شہزادیاں لباس زیب تن کیتا، میرے کریم کی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ نانا جان ساڈے کپڑے ویکھے، نانا جان ساڈے کپڑے ویکھے، چھوٹے بچے تے ساڈے نویں کپڑے پاؤں۔ ابے نو پتہ تو ہوندا ہے، اماں نو پتہ ہوندا ہے، پر سویرے کپڑے پا کے بابا یہ سوٹ دیکھے، بابا یہ سوٹ دیکھے، میرے تے تیرے بچے دی اے ٹور ہوئے، میرے تے تیرے بچے دی اے ٹور ہوئے، تے مصطفیٰ دے بچیاں دی کی ٹور ہوئے گی اس وقت۔ نانا جان لباس دیکھا، لباس دیکھا، لباس دیکھا، میرے کریم مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں بیٹا لباس بھی جاننا، جڑا لے کے آیا انہوں بھی جاننا، جنہیں بھیجیا انہوں بھی جاننا، تو جس منگوایا میں انہوں بھی جاننا، جس منگوایا میں انہوں بھی جاننا۔ شہزادہ حسین علیہ السلام کشتے تیگے رضا، سبحان اللہ تعالی، آپ دی چھوٹی عمر ہے، آپ شدید گرمی ہے، شدید گرمی، شہزادے دوڑ دے آ رہے، جناب سیدہ خاتون جنت تشریف فرمانے، شہزادی اچھا گرمی لگ رہی ہوئے، گرمی لگ رہی ہوئے، ویکھو سامنے جب پیچھا ویندا نا مینوں خطرہ پیندا تواڈے متعلق، اپنے نہیں تواڈے متعلق۔ اچھا کیونکہ حسین کا نام سن کے پیچھا ویکھنا کم نہیں، انہیں 72 پیش کر کے آکھیا سی اساں اگے ہی جانا ہے، اساں اگے ہی جانا ہے۔ لو جناب اینج کر کے ذرا میرے چہرے والے ویکھو، اے جدوں سانوں گرمی آئے نا پسینہ لگا گا سی کی کرنے اینج کر کے تے پسینہ کرنے صاف، ایک گل ٹھیک ہے۔ شہزادہ حسین علیہ السلام کھیڑ دے آ رہے، گرمی سخت، پسینہ آیا، ایسے جملے نو ذرا دل تھوڑا جا اور وڈا کر لو۔ جناب سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے حسین بیٹا رک، پسینہ لگے نہ سٹنے جے، رک پسینہ نہ سٹے۔ خادمہ کول بیٹھی ہے، عرض کرتی ہے پسینے سٹے ہی جاندے ہیں، اینو روگ کیوں چھڈیا جے، اینو روگ کیوں چھڈیا جے؟ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے حاجی انور صاحب آپ فرماندیاں نے اگر میں روگ دی نا تے جبرائیل 70,000 فرشتیاں نال پہ آندا سی، خالق فرمایا سی اوے جاؤ جیڑا اج حسین دے پسینے دا قطرہ لے لے گا قیامت تک دے پر مہکتے رہن گے۔ جناب سیدہ فرماندیاں نے فرشتیاں دیا دوڑا لگ گئی، گل پھر ہوئی کہ نوری فرشتیاں دیا دوڑا لگ گئی۔ آؤ کملی والے کریم آقا جلوہ فرات جناب سیدہ خاتون جنت بیٹھیا، میرے کریم ارشاد فرمایا فاطمہ جنت وچ حوراں دی ایک جماعت ہے، جنت وچ ایک حوراں دی ایک جماعت ہے جنہ گل اگے سنیے میں چلو ایک کیسری پائیاں کی گل نہیں موڑی جاندی 19 تاریخ کو اتے داد ہونی چاہیے اس گل دی۔ جنت وچ حوراں دی ایک جماعت ہے، عظیم صاحب حوراں دی ایک جماعت ہے، میرے کریم لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا حوراں دی ایک جماعت ہے۔ جناب سیدہ عرض کردیاں نے سونے لاجپال نبی
सालियां हूरां ने वो कोई वख नहीं वो कोई चीज जन्नत में है ही हूरां ने मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है ते हूरां ने पर ये हूरां दी एक जमात है जिन्हां दी पेशानी ते लिखिया अल्लाह पेशानी ते लिखिया अल्लाह दाएं रुखसार ते लिखिया मुहम्मद मौलवी मसीह तो यार मुझे ढा भी लैन ते केड़ा फर्क पैना मौलवी साहब कारी साहब लामा साहब केड़ा फर्क पैना उन्हें हूरां दे रुखसारां उत्ते लिख छड़े दो चार बंदे आखण भी कि तकरीर चंगी नहीं हुई तो मैनू केड़ा फर्क है क्योंकि साइयां आख छड़िया चंगी है पेशानी पर लिखे अल्लाह दाएं रुखसार पर लिखे मुहम्मद बाएं रुखसार पर लिखे अली ठोडी ते लिखे हसन ठोडी ते लिखे हसन जनाब सैयदा फौरन बोलियां ते या रसूलल्लाह हुसैन या रसूलल्लाह हुसैन मेरे करीम लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया उन्हां दी शाह रग ते लिखिया हुसैन शाह रग ते लिखिया हुसैन इस जुमले ते जरा गौर करना है मैं अल खदीब तकरीर नहीं कदी कीती हजरत कलंदर किबरिया दी बारगाह च खड़िया होकर गल पे करना मुकम्मल जिम्मेदारी दे नाल अहले सुन्नत व जमात दा इन्हां उलमा दा अदना जा खादिम होने दी हैसियत नाल मैं अर्ज कर रहा मेरे करीम लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारी फातिमा उन्हां दी पेशानी ते लिखिया अल्लाह दाएं रुखसार ते लिखिया मुहम्मद बाएं रुखसार ते लिखिया अली थोड़ी ते लिखिया हसन शाह रग ते लिखिया हुसैन एक जरा गौर करो अगली दलील कन कटिया जाए बंदा जिंदा रह सकता है नक कटिया जाए बंदा जिंदा रह सकता है अख निकल जाए बंदा जिंदा रह सकता है दंद निकल जाए बंदा जिंदा रह सकता है थोड़ी कटी जाए बंदा जिंदा रह सकता है लेकिन शाह रग कटी जाए बंदा जिंदा नहीं रह सकता हूरां दी जिंदगी का नाम हुसैन है हूरां दी जिंदगी का नाम हुसैन है उसने दीन है हुसैन उसने दीन है हुसैन सीन से सीरत नबी है हुसैन ये से यकीन कामिल है हुसैन नून से नात के कुरान है हुसैन नून से नात के कुरान है हुसैन अच्छा जन्नत के बाहर एक तख्ती लिखी जेड़ा बंदा अपना मकान बनांदा है ओदे बाहर तख्ती लांदा है कोई कारी दिलशाद साहब वर्गा आलम दीन होवे मौलाना हौलाना फलां 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 लिख के अगे अपना नाम लिखदा है कोई आम बंदा होवे वो अगे अब्दुल गफूर लिख दिंदा है कोई सूफी अब्दुल गफूर लिख दिंदा है कोई इरफानी इलाही लिख दिंदा है कोई सूफी नियामत लिख दिंदा है कोई मुबारक अली लिख दिंदा है कोई कुछ लिख दिंदा है बस सूफी लतीफ साहब ने अपने मकान उत्ते भी लिखा है हमें साहू जग शरीफ से प्यार है अच्छा जन्नत दे नाम लिखिया होंदा मालिक दा केदा नाम केदा होंदा मालिक दा अच्छा मकान है सूफी कपूर साहब दा उठो कोई बंदा उठ के तख्ती लाओ इन्हें कहना भाई शराफत अपनी जगह पर मैं गुजर ते है यहाँ तख्ती नहीं मैं लान देनी तख्ती नहीं लान देनी तख्ती नहीं लान देनी बड़ी मेहनत को गल पर पेश करना जन्नत के बाहर एक तख्ती लगी दरवाजे जे तुसी वो तख्ती अल्लाह बहाए तुहानू पर वेखण तो पहले जे राह दा पता लग जाए तो सहूलत बहुती हो जाती है सहूलत बहुती हो जाती है उतो जो बंदे आखा टडियाले आ जाए तो बाहर लगा सी बोर्ड टडियाले का पढ़न में आसानी हो गई पढ़न में आसानी हो गई जन्नत की जी तख्ती लिखी है ना जन्नत की जी तख्ती लगी है जेडे अखा मीट के सुते हो अखा खोल के सौ जाओ जन्नत की जी तख्ती लगी वो उत्ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाह मियां तो फैल जाते भाई ला इलाहा इल्लल्लाह ओदे थल्ले सतर लिखी मुहम्मद रसूलुल्लाह तीसरी सतर लिखी है अली हबीबुल्लाह चौथी सतर लिखी है फातिमा अमतुल्लाह पंजवीं सतर लिखी है अल हसन वल हुसैन सफवतुल्लाह मौलवी जी जन्नत जाना चाहता है
अच्छा जन्नत के मालिक ए प्लाट भाई अब्दुल रऊफ साहब का ये अगर फरोख्त कर दें असी इत्थे टेंट नहीं ला सकते उन्हें आखना पीर जी पिछले साल तो मेरा सी ते टेंट लग गया ऐतकां विक गया मालकां नूं पुछना पैना मालकां नूं पुछना पैना सूफी नियामत साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं ये आखते हैं चलो बंदा नहीं तो मुख्तारे आम ले लो की कर लो मुख्तारे आम चलो जी मालक इस वेले मौजूद नहीं मालक इस वेले मौजूद नहीं उन्हें फलाने नूं मुख्तारे आम दिता है वो सौदा कर सकता है सौदा कर सकता है मैं बगदाद में वेख्या कि बाबा जन्नतां वंडदा पिछलियां का जन्नत लैन का प्रोग्राम कोई नहीं मेरा ख्याल है बगदाद च बाबा वेख्या अली ने वेख्या अली का नौकर वेख्या उस तो पहले मैं कि जन्नत के मालिक की गल सुना ला फिर मालिक की गल पहले होती है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे एक बंदा आया सरकार फरमाया बंदा जन्नती है बंदा 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 मेरी मजबूरी है मैं वादा कर बैठा सा पर अगों किसी महफल का वादा नहीं डॉक्टर साहब ने किया फिर टुट गया पिछला अगर वादा अगों कोई नहीं जिहो जिहा माहौल होएगा उहो जी तकरीर होएगी अच्छा मैं अर्ज कर रहा जनाब कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान सरकार फरमाया बंदा जन्नती वो बंदा बह के उठ के टुर गया एक बंदा और बैठा आखदा सोने की इजाजत होवे मैं जाके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जन्नत की दुआ करा ला ये जो जन्नती है ते मैं जाके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जन्नत की दुआ करा लवा सरकार ने मैं जा उठ दौड़ के करा लै वो बंदा हुण आया उन्हें आख्या भी मुबारक होवे तू जन्नती है उस आख्या किन्ने आखे शेख यूनुस साहब उस बंदे आख्या नबी फरमाया किन्ने फरमाया नबी फरमाया आख्या अच्छा फिर हुण की चाहना आख्या मेरे लिए भी जन्नत दुआ कर दे उस आख्या जिथों उठ के आया उत्थे अली बैठा उत्थे अली बैठा सी बैठा फरमाया जा दौड़ वंडन वाले छड्ड के मंगन वाले मैं दुआ कराना वंडन वाले छड्ड के मंगन वाले दुआ पे कराना जा जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुआ करा लै ਉਹਦਾ एक नौकर मैं बगदाद विच जन्नत वंडदा वेखिया जे जे तुसीं आखो तो सुनाना नहीं कि मैं अपने सिमा हाजिर है हां जी आखो तो सुना अपना वादा कर लै सुनन दा बहलोल ਉਹਦਾ नाम उम्र बुढ़ी हो गई लग उड़ गया लग उड़ गया उम्र बुढ़ी हो गई लग उड़ गया बाबा निकलिया घरों आखदा मजदूरी करा लो मैनू कोई मजदूरी ते ला लो मैनू कोई काम ते ला लो एक बंदा आखदा राम बाबा ऐस उम्रे की काम करने आख्या यार मैंने जरूरत है उन्हें आख्या इंज कर ए मेरी इट्टां ने ये चुक के उत्थे करनियां ने नाल हस्या बाबा तेरे को इट्टां कित्थे होणियां उस आख्या यार तू इस गल नूं छड्ड जदों वापस आएगा ना इट्टां उत्थे होणगियां तू मैनूं मजदूरी दे दे तू मैनूं मजदूरी दे दे ये वैसे गल मुकम्मल ईमान वाले नूं हजम होनी चाहिए जे कोई छिट छुट है तो फटाफट कट दो पिछे तक मुकम्मल ईमान वाले नूं हजम होनी चाहिए देग भरी हुई दुध दी ते कारी साहब जे पहले अपना पेशाब का कतरा पै जाए दुध पा के पलीद हो जाएगा इस वास्ते ये मुकम्मल ईमान नाल हजम होनी चाहिए वो बंदा चला गया बाबे ने एनी बह के इट्टां नूं कीता हुकम इत्थों वालियां उत्थे बंदा वापस आया छेती आ गया आगे एक बारी बाबे वाल वेखे एक बारी इट्टां वाल वेखे एक बारी बाबे वाल वेखे एक बारी इट्टां वाल वेखे बाबा कीतियां कई आखे इनू छड्ड दो पैसे दे उन्हें ले दिते पैसे बाबे अपनी मजदूरी
पाई जेब सामने गया, उधरों अजान हो गई, मस्जिद च पढ़ी नमाज, बगदाद की मस्जिद च नमाज पढ़ के निकलिया, अगे दुकान मठियाई वाले दी स्वीट्स, स्वीट्स की दुकान, मठियाई की दुकान, बाबे जिन्ने पैसे है कड्डे उन्होंने दिते, आख्या लड्डू दे मठियाई दे, वो लैके ना ते बाबे फड़ी छापर फड़िया, बाहर निकलिया, बच्चे इकट्ठे गए मठियाई खानी थी, दौड़ते आ गए। हुण अगला जुमला जमीन नाल लग्या नहीं रहना, मैं देखना कित्थों कित्थों तक छाल वजदी है। फरमाया ए लो लड्डू, ए ले लड्डू, ए ले लड्डू, ए तुम ही खा। बाबा करना की खा के आख्या आखो बगदाद खांदे जाओ ते बगदाद की गलियां च आखदे जाओ अली हक, अली हक, अली हक। आख्या बगदाद दी गलियां च फिरते जाओ, आंदे जाओ अली हक के, अली हक के, अली हक के। पर अजे भी कुछ बंदियां नूं शक है ते तुहाडा रहना नहीं काखे, अली हक के। बैठो 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 माशाअल्लाह। आख्या को अली हक के, अली हक के, अली हक के। ऐ वेखो ना किसी वेले असीं बाजार जांदे होइए, अजान हुंदी होवे, असीं सीना चौड़ा करके दोवें हाथ अंगूठे चुम के अखड़ ला लेने आ। वो बंदे पुछया क्यों, मैं क्या सी आखने हक के वे नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या की जाओ अली हक के, अली हक के, अली हक के। बादशाह सी हारून रशीद, बादशाह सी हारून रशीद, आया पर लेट आया। बादशाह सी हारून रशीद, ओदे बारे में अली नहीं सी। वाह यार, ओदे बारे में अली नहीं सी। हजरत साहब ओदे बारे में अली नहीं सी। उन्हें आख्या आखो अली हक के, अली हक के। वो जदों बगदाद च बच्चियां शोर पाया ना, उन्हें बुलाया वजीर नूं, ओए एक ही नेर पै गया, एक ही नेर पै गया, मैनू ते कलंज पै गया, मैनू ते कलंज पै गया। अली अली दे नारे कित्थों पे लगदे ने। उस आख्या कि बाबा करदा मजदूरी है, न्याणे नूं दिंदा मठियाई, आखदा अली हक, अली हक, अली हक। हारून रशीद ने आख्या ऐलान कर दे उस बाबे नूं सवेरे दिहाड़ी कोई ना लाए, ऐलान कर दे उस बाबे नूं सवेरे दिहाड़ी कोई ना लाए, उस बाबे नूं सवेरे दिहाड़ी कोई ना लाए। 1442 हिजरी शुरू हो गया ना, मैं इसलिए वॉल्यूम चेंज कर लिया। आख्या बाबे नूं दिहाड़ी कोई ना लाए, ऐलान हो गया, जिन्हें दिहाड़ी लाया ना उन्होंने 60 कोड़े, कितने 60 कोड़े। सारे लोग डर गए, बाबे नूं दिहाड़ी कोई नहीं लांदा। बाबा आखदा मजदूरी करा लो, दिहाड़ी लवा लो। बाबे नूं दिहाड़ी कोई नहीं लांदा, बाबे नूं दिहाड़ी कोई नहीं लांदा। बाबे ने उत्थे खलो के मुंह कीता मदीने वाले पास, आख्या मालिको पैसे मुक गए जे, गाहक नस गए जे, अली अली कहने वाला रहा कोई नहीं। मालकां को जवाब दिता, वो जिहदे साईं होण आटा नहीं मुकण देंदे, जिहदे मालिक होण पिछे उन्होंने मरण नहीं देंदे। कोई गल नहीं, तू हुण दिहाड़ी लानी छड्ड दे, दिहाड़ी लानी छड्ड दे। यह करा की आख्या जन्नत की अलाटमेंट शुरू कर दे। मौलवी और आख्या जन्नत अल्लाह दे, जन्नत अल्लाह दे, अल्लाह दे। मैं उधर फुतरस फरिश्ते वाली गल तुहानूं सुनाई सी, आखदे जन्नत अल्लाह देगा। मैं कहा तुसीं अल्लाह को लेकिन असी तो जन्नत के मालिकां को लवांगे। जन्नत कॉलोनी बना रहा, जन्नत की अलाटमेंट कर, प्लाट वंडी जा, प्लाट वंडी जा, प्लाट वंडी जा। उन्हें आख्या अच्छा। उन्हें जनाब रेत ले, और निक्के हुंदे असीं पैर विच दे के ना ते इंज कोठा बनांदे हुंदे रेत दा,
रेत का कोठा बनाते होंगे थे, दरबार सी बनता सी, मैं छोटा जिहा था, उत्थे कोठे बनाने रेत दे, ते भाई नियामा साहब मेरी सलवार च भी रेत भर के ना, ते मैनूं बन छड्डना, मेरे को उठिया ना जाना करना, यानी खेडना था। ते आख्या जन्नत दे कोठे बना, ते जन्नत दी अलाटमेंट शुरू कर दी। जन्नत की अलाटमेंट शुरू हो गई, जुबैदा खतून आ गई, हारून रशीद की बीवी। आखिरी गल है तो इजाजत है, हारून रशीद की बीवी जुबैदा खतून आ गई। बहलोल की प्या करना है? आख्या जन्नत का महल प्या बनना, जन्नत का महल तैयार कर दिया। ये जन्नत का महल, इसकी कीमत की? ये दो रिवायत मैं पढ़िया ने, एक तो उन्हें फरमाया 10 रुपए, दूसरी ये उन्हें फरमाया तेरा 9 लखा हार। लेकिन जो 10 रुपए फरमाया ये रिवायत मोतबर है, क्यों कच्ची गल नहीं ना करनी, गल मैं इस वास्ते अजाला कढ़ के जाना। 10 रुपए उन्हें के पहले बहलोल ने इंज करके मारिया पैर, जा तेरा जन्नत महल बन गया, जन्नत महल बन गए। घर आई हारून रशीद नूं आखदी ओ बहलोल बैठा जन्नत क्या बन गया, ये फिर आख्या मैं तो ले आई हाँ, ये किस तरह, ये 10 रुपए की। आख्या औरतां कच्ची अकल दियां होंदियां, 10 जाया कर रही है, कित्थे रेत, कित्थे बगदाद, कित्थे जन्नत, ऐसा किस तरह हो सकता है? उन्होंने रात माड़ा चंगा कहंदा सौ गया, वो हांजी हांजी करदी सौ गई। जदों सुता लगी अख अगे जन्नत, कसरे जुबैदा, कसरे जुबैदा लगा दौड़ के अंदर जान। दरबान आख्या ठहर होए, ये जुबैदा दई आखन लगा मेरी बीवी है। आख्या बीवी ओथे वे इथे नहीं, ये जुबैदा दई इथे जेड़ा मालक है वही मालक है, इथे नकली काम नहीं चलना, इथे एवें फर्द नहीं बनना, ये जेड़ा मालक है वही मालक है, जिहदे नाम रजिस्ट्री हो गई है ओदी अलाटमेंट है। आख्या मैनू जान नहीं देना, उन्हें आख्या जान नहीं देना। सवेरे उठिया आखदा जुबैदा कल वाला बाबा लभ जाएगा जन्नत वंडन वाला। अली दे नौकर फड़दे ही उन्होंने जेड़ा आखे अली बारे च नहीं, जेड़ा आंदा अली बारे च नहीं, तुर पे अली बाबा जी जन्नत जन्नत। आख्या ये तू बड़ा बेस बदल के आया है, क्या मैं तेनों पछाणदा नहीं? एक मेरे ते भी मेहरबानी, जन्नत मिलेगी। आख्या मिलेगी, किन्ने दी? फरमाया 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम। कई बंद पूछी ना, हाँ जी भाई जी को पीर मुर्शद आखदे जी चेक पे करने जी चेक पे करने। मैं क्या कमलिया तू चेक की करना है? तू चेक की करना है? बड़े बंदे अक्सर मैं वेखे भाई जी को पीर मुर्शद है, एक नहीं है जे फिरने पे चेक पे करने। 3-4 दिन पहले की गल है, शाम का टाइम हो गया, मगरब की नमाज पढ़ के मैं बाहर बैठा बोड़ा थले, बंदे आए, हाँ जी आखन लगे जी ये ओ सी ते हुण ए हो गया, ना ही लैके दसी तो तुहानूं पता लगे। आखन लगे जी ओ सी ए हो गया है। मैं क्या हुण एक पीर मुर्शद की तलाश विच, मैं क्या फिर ते नाल बंदा बड़ा सियाणा, एक जी मैं इन्हूं 3-4 आस्ताने फेर के लिआया जे चेक पे करने आ। मैं उठो निकलो, उठ मैं निकल दरबार शरीफ वाला जाए निकलो। जदों चेक तुसीं करना है सानू चेक करना, ओ मैं क्या जिन्नू पास कीता अली पाक ने है जी, ओ जनाब होना है। आख्या बाबा कल 10 आज 10,000 फरमाया इस जुमले ते गौर करना जे, अपने पीर नू मन ते इंज मन। बहलोले दाना ने फरमाया कल वाले गाग कान डिठे आए सी, कल वाला गाग अन डिठा आया सी, अज वाला वेख के आया है। लिहाजा अली हक ते जन्नत तेरे नाम ही कर दिंदे आ। आओ इमाम अंबिया दे गुलामो, जन्नत चाहिए, जन्नत दे वारसां कोलों मंगो, लेकिन गल इंजे मालकां नाल जे बंदा कर जो प्यार लवे,
कपूर साहब अपने घर वड़न दिंदे तौबा कर बाहर निकल रोटी खाना है जी असी मालिकां नूं लिया मन ते मालिक तशरीफ ले आए ते ये सानू आखण भावे ना आखण कई बंदे इस गल दे होंदे मैनू दावत नहीं मिली मैनू दावत नहीं मिली मैनू दावत नहीं मिली हैं जी कई बंदे इस गल दे होंदे ने मैनू दावत नहीं मिली ओ परवाने नूं दावत परवाने नूं दावत अच्छा मालिक जी आ गए तशरीफ लैके आ गए असी इन्हां दे नौकर आ के इन्हां नाल इत्थे बैठे उंज भावें एक प्लेट खानी सी इंज भावें सूफी गफूर साहब दा उजाड़ा करन वास्ते कई बंदे इस गल दे होंदे ने अज खाने ना 6-6 प्लेटां वेखने लंगर मुकदा कि नहीं मुकदा पर लंगर ए गौस पाक दा ए कित्थों मुकना जे ए कित्थों मुकना जे अच्छा आओ जरा गौर फरमाया जे जन्नत दे मालिकां नाल जे कर लईए प्यार ते जिथे जिथे मालिक होणगे जिथे जिथे मालिक होणगे उथे उथे नौकर भी होणगे अली पाक फरमांदे ने सलमान पुछण वाले ने अली पाक दसन वाले ने अली पाक फरमांदे ने ऐ सलमान ये गल बड़ी आस्था करनी है मैं ताकि तुसी समझ लो ऐ सलमान जन्नत विच एक शीशे दा महल होएगा नूर दा कुब्बा होएगा ओदे विच मैं होवांगा फातिमा ज़हरा हसन होंगे हुसैन होंगे सरकार दे मुकामे महमूद ते होंगे एक बंदा आएगा उन्होंने कड़ियां लगियां होंगे संगल पे होंगे दरबान घसीट दे लियाणगे जनाबे फातिमा अर्ज करनगियां या अली लगदा है साडा हुबदार है लगदा है साडा हुबदार है अली पाक फरमानगे अली पाक फरमाते ने मैं आखांगा चुप कर इहदी डिग्री ते हो लैंदे ये अव्वल ते जदों सरकार दी बारगाह च आउणा है साडा हुबदार है डिग्री इहदे हक च हो जानी ते जे बहुता ही भैड़ा होया डिग्री इहदे हक च जे ना होई इस गल ते गौर करना जे डिग्री हक ते ना होई जे डिग्री हक ते ना होई एवं नहीं मेरे आला हज़रत फरमाया आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया आपने फरमाया जे डिग्री एदे हक च ना होई ते फिर असी हुसैन पेश कर देंगे पहले नहीं कि जे ते जन्नती है ये साडा हुबदार है पेश होएगा जे ते डिग्री हो गई ये हक हो गया जन्नती गल खत्म ते जे ये खिलाफ हो गई दोज़ख दा अलामिया जारी हो गया फिर फातिमा असी हुसैन पेश कर देंगे असी हुसैन पेश कर देंगे तो इहदा छुटकारा हो जाएगा आओ इमाम उल अंबिया दे गुलामों अगर बका जे तो गुलामी हुसैन विच अगर इज्जत है तो गुलामी हुसैन विच अजमत है तो गुलामी हुसैन विच खुदा दी इज्जत की कसम दीन दुनिया की शाही है तो गुलामी हुसैन विच और गुलामी हुसैन ही गुलामी मुर्तदा है और गुलामी मुर्तदा ही गुलामी मुस्तफ़ा है गुलामी मुर्तदा ही गुलामी मुस्तफ़ा है जिस वास्ते रोजे मैशर नबी गर्दना झुका के अखां बंद करके खड़े हो जान ओनू फातिमा आखदे ने ओ फातिमा अपने कपड़े दे नाल जिहदे जोड़े साफ करे ओनू अली मुर्तज़ा आखदे ने ओ अली मुर्तज़ा जिहदे सामने हाथ बन के जानू टेक के बैठे ओनू मुस्तफ़ा आखदे ने उस मुस्तफ़ा दे कांधियां ते बैठ के जेड़ा आखे नाना इंज चलो नाना इंज चलो नाना इंज चलो ओनू